माधो माधो जन्म तुम्हारे लेखे माधो 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 जन्म तुम्हारे लेखे माधो माधो हम सरदीन दयाल न तुम सारे अब पदियार क्या की जय माधो माधो बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै माधो माधो
माधो जन्म तुम्हारे लेखे माधो माधो। गुरु सवारी साध संगत जीओ, हुणे ही आप सरबत संगतां भगत रसनां दा बहबल ते बिरहों कुठा सुनिया सरवण कर रहे सी। माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। दुनिया विच विचरदियां होया कई वार मनुख किसी पुस्तक का रचनहारा हो जाता है। वो पुस्तक के पहले पेज उत्ते गल लिखदा कि मेरी पुस्तक जिहड़ी है मेरे फलां प्यारे नूं समर्पित है। मैं उहदी याद दे विच ये पुस्तक जिहड़ी है संगतां नूं समर्पित करदा हां। कई बार दुनिया च विचरदियां होया मनुख माया खर्च करके किसी धार्मिक स्थान उत्ते सिल लगा के किसी चीज़ की सेवा करके उहदे ते अवारत लिखा दिंदा कि फलां व्यक्ति वालों फलां व्यक्ति की याद विच सेवा कराई गई। असी दुनियावी मनुख अपने प्यारिਆਂ की याद विच उन्हां प्रति शरधा का प्रगटावा करते हुए ऐसे दुनियावी काम करते हैं। पर जिहड़ियां महान आत्मावां होया करदियां हन, जिहड़ियां पंज भूतक शरीर की अहमियत नूं समझ आंदियां हन, वो समझदियां हन कि असी दुनिया के लोगों का शुकराना करते हैं। सानू कोई उत्थों तक लिफ्ट दे देवे असी उहदा शुकराना करते हाँ। कोई सानू माया दे देवे असी उहदा भी धन्नवाद करते हाँ। कोई साडी किसी तरह मदद कर दे असी उहनूं भी बार बार उहदा धन्नवाद करते हाँ। ते जिहड़ी आत्मा इस मनुखा देही की अहमियत नूं समझ आंदी है, कूक उठदी है ते गुरदेव पिता के चरनां विच हाजिर होके हाथ जोड़ के कहती मेरे सतगुरा मैं तेनों की देवां। माया की इत्थे कोई कीमत है नहीं, मेरे कोल कोई ऐसी दुनियावी वड्डी वस्तु है नहीं कि मैं समर्पित कर देवां। भाई गुरदास जी भी तो स्नेह प्रगट करते हुए गुरु दियां संगतां दे प्रति ये बयानात करते हैं ना, मेरी खल्लों मौजड़े गुरसिख हांडांदे मस्तक लगे साध रेन वड भाग जना दे। तो भगत रविदास जी की आत्मा कूक उठी कहन लगी मैं अपने प्यारे नूं की देवां। कुल दुनिया वाल जदों झाती मारी तो फिर हाथ जोड़ के कुरला उठी आत्मा ते कहन लगी माधो ऐ मेरे मालिक ये जन्म तुम्हारे लेखे। मैं अपनी जिंदगी तेरे चरनां च समर्पित करदा हां, तेरे तो निशावर करदा। आप जिंदगी दियां कुछ कीमती घड़ियां नूं गुरु चरनां च बैठ के सतगुरां दे प्रति अथाह शरधा का प्रगटावा करते हुए समर्पित कर रहे हो। जेकर आत्मा ना कुरलाए घरों कम्मां कारां दा त्याग कीता, हाजिर होके भी गैर हाजिर रह जाइए तो फिर हाजरियां लगदियां नहीं। सुआओ सरबत संगत अरदास रूपी फतेह दे रूप विच सतगुरां दे चरनां च अपनी हाजरी लवाउण दी चेष्टा करिए। सरबत संगत प्यार उचाओ ते गज के गजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अरदास करते हैं जो कदम कदम चल के आए हो काया करके सतगुरु लेखे भी चलाओ। प्रारंभ किए है मजबून मैं तुहाडे चरनां च मेरे को 25 मिनट का समा बाकी है, उहदे विच मैं किन्नी कुछ दूर तक किस नूं खड़ सकदा हां। और मैं पूरा उम्मीद हाँ कि कल के दीवान च इस बेईमान नूं आपां जरूर सजाए मौत देने का यत्न करांगे जिसनूं ध्यान सिंह आखदे हैं। तुसां ने सरवण कीता कल के दीवान विच जदों सरदार शेर सिंह ने महाराणी चंद कौरां नूं भी मरवा दिता ध्यान सिंह दे राहीं। हुण जिहड़ा बंदा इन्ने गुढ़े गूढ़े भेद जानदा होवे, जिहड़ा हर कमजोरी नूं जानदा होवे, मनदा भावें बादशाही सी। शेर सिंह ने कोई काम आखना ध्यान सिंह ने करना ना, खुलम खुली लगन लग पई। डोगरियां नूं नत्थ पाउण दे वास्ते महाराजा शेर सिंह ने संधा वालिए सरदार जेल विचों रिहा कीते। ध्यान सिंह ने सोचा संधा वालियां सरदारां दे अगे मेरी एक नहीं चलनी, हुण की करिए। कल दे दीवान च तुसां ने सरवण कीता, मैं इशारे मात्र लड़ी जोड़न वास्ते ही तुहाडे नाल साझा कर रहा।
ਉਹਨੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਰਾ ਲਓ, ਫੜੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਗ ਉਹਦੇ ਮਿਆਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਤੀਜਿਆ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਛੱਡੋਗੇ। ਨੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ। ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੂਲਾ ਭਰ ਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਤੀਜਿਆ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੱਟ ਮੜੀ ਤੱਕ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਚੂਲਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਫੜ ਲਈ। ਕਦੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੰਮ ਰੱਖਦਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਹਾਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ।
ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਆਂ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੱਤਰਕਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਡਰੀ ਨਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੂੰ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿਆ, ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਬਸੰਤੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1843, ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਧਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਹਫੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਵਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੋਗਰਾ ਫੌਜਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਲੰਘੇ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਾਥੀਓ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਖਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਸੱਟ ਵੇਖੋ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਖਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਸੱਟ ਵੇਖੋ। ਹੱਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫੱਟ ਵੇਖੋ। ਹੱਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫੱਟ ਵੇਖੋ। ਇਨੀ ਆਖ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਲਿਆ ਕੁਰਸੀਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਟ ਵੇਖੋ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ, 1400 ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਐ ਮੈਂ 1400 ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਲੱਗੇ ਫੜਨ, ਬੰਦੂਕ ਸਿੱਧੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਟੈਗਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੀ ਸਿਆ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਨ ਕਰੋ ਸਾਸੰਗ। ਇਨੀ ਆਖ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਲਿਆ ਕੁਰਸੀਓ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਟ ਵੇਖੋ। ਨਾਲ ਤੇਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਿਓ ਰੱਖਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਘੱਟ ਵੇਖੋ। ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਘੱਟ ਵੇਖੋ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1843 ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਨ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵੀ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੋ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਧੂਕ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਉਹ ਰਿੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਚੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਡੀ ਐਂਥਨੀ ਈਡਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸਨੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਐਂਥਨੀ ਈਡਨ ਨੇ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹਨ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਪਰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਨੀਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਇੰਨੀ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ VIP ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੌਮ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਧੋਤੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ, ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੇ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਤੀਜਿਆ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੋਲੀਆ। ਕਦੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਲੀਏ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਲੀਏ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਤੇਗ ਉਸਨੇ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਹਜੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਮੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇਗ ਉਲਾਰ ਮੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇਗ ਉਲਾਰ ਮੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇਗ ਉਲਾਰ ਓਏ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਸੁਸੀ ਸੀ ਉਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਬਈ ਲਿਆ ਸੁਸੀ ਸੀ ਉਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਬਈ ਲਿਆ ਸੁਸੀ ਸੀ ਉਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਸੁਸੀ ਸੀ ਉਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਸੁਸੀ ਸੀ ਉਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਦਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਡਿੱਠਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕੜਕ ਪਿਆ ਲਲਕਾਰ ਟਿੱਕਾ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪੋਤਰਾ ਹਾਏ ਜਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰ ਮੰਨੀ ਲੈਣਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮਾਰੀ ਤੇਗ ਉਲਾਰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਦਾ ਲਿਆ ਸੁਸੀ ਸੁਤਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚਿਆ ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਉਸੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਜ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥ ਗਈ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਗਏ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿੱਡਾ ਘੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਚੋਰੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1843 ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾ ਸੁਧਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।